नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावलियुतनिदाता। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चाले छे। एमां कलश 224 सुधी स्वाध्याय आपणे कर्यो छे। हवे कुंकुंदाचार्य भगवाननी गाथा 387, 388 અને 389 છે। आ गाथाओनी सूचना रूपे कलश 224 आपणे कर्यो। एमां ए वात आवी के अज्ञान रूप उपयोग एटले कर्मरूप अने कर्मफल रूप उपयोग करवो अने तेना तरफ ज एटले के कर्म अने कर्मफल तरफ ज एकाग्र थई तेनो ज अनुभव करवो ते अज्ञान चेतना छे, अज्ञान संचेतना छे अने तेनाथी कर्मनो बंध थाय छे अने ए बंध ज्ञाननी शुद्धताने रोके छे। हवे आ कथनने गाथा द्वारा कुंकुंदाचार्य भगवान कहे छे। तो गाथा 387, 388, 389 वेदयमान कर्मफलात्मानं करोति यस्तु कर्मफलं स तत्पुनरपि बध्नाति निजं दुःखस्याष्टविधम्। वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं जानाति यस्तु कर्मफलं स तत्पुनरपि बध्नाति निजं दुःखस्याष्टविधम्। वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितस्य भवति यश्चेतयिता स तत्पुनरपि बध्नाति निजं दुःखस्याष्टविधम्। गुजराती में गाथाओ छे। जे कर्मफल ने वेद तो निजरूप कर्मफल ने करे ते फरीए बांधे अष्टविधना कर्म ने दुख बीज ने। जे कर्मफल ने वेद तो जाने कर्मफल में कर्यु ते फरीए बांधे अष्टविधना कर्म ने दुख बीज ने। जे कर्मफल ने वेद तो आत्मा सुखी दुखी थाय छे ते फरीए बांधे अष्टविधना कर्म ने दुख बीज ने। गाथाना अर्थ में कहे छे कर्मना फल ने वेद तो थको जे आत्मा कर्मफल ने पोता रूप करे छे। कर्मफलम वेदयमानम य तु कर्मफलम आत्मानं करोति ते फरीने पण 8 प्रकारना कर्मने दुखना बीजने बांधे छे। स पुनः अपि अष्टविधम तत दुःखस्य बीजम बध्नाति। कर्मना फलने वेद तो थको जे आत्मा कर्मफलने पोतारूप करे छे माने छे ते फरीने पण 8 प्रकारना कर्मने दुखना बीजने बांधे छे। जे कर्मफलने वेदे छे वेदित तो थको जे पोतारूप माने छे करे छे ए भावे थाय छे ए फरीथी 8 प्रकारना कर्मनी प्रकृति ने कुल 148 कर्मनी प्रकृति के जे दुखनु कारण छे
એવા કર્મને બાંધે છે. આગળ કહે છે, કર્મના ફળને વેદતો થકો જે આત્મા કર્મફળ મેં કર્યું એમ જાણે છે, કર્મફલમ વેદયમાન ય તું કર્મફલમ મયા કૃતમ જાનાતી, તે ફરીને પણ 8 પ્રકારના કર્મને એટલે દુઃખના બીજને બાંધે છે. સ પુનઃ અપી અષ્ટવિધમ તત દુઃખસ્ય બીજમ બધ્નાતિ. કર્મના ફળને વેદતો થકો જે આત્મા કર્મ ફળ મેં કર્યું એમ જાણે છે, કર્મફળ મેં કર્યું એમ જાણે છે, તે ફરીને પણ 8 પ્રકારના કર્મને દુઃખના બીજને બાંધે છે. આગળ કહે છે, કર્મના ફળને વેદતો થકો જે આત્મા સુખી અને દુઃખી થાય છે, કર્મફલમ વેદયમાનમ ય ચેતયિતા સુખિત દુઃખિત ભવતી, તે ફરીને પણ 8 પ્રકારના કર્મને દુઃખના બીજને બાંધે છે. સ પુનઃ અપી અષ્ટવિધમ તત દુઃખસ્ય બીજમ બધ્નાતિ. શું કહ્યું ત્રીજી ગાથામાં કે કર્મના ફળને વેદતો થકો જે આત્મા સુખી અને દુઃખી થાય છે. સુખી અને દુઃખી થાય છે એટલે સુખ દુઃખની તો કલ્પના છે, સુખ દુઃખનો આભાસ છે, પણ એવા કર્મફળને વેદતો થકો પોતે સુખી દુઃખી થાય છે. વાસ્તવમાં કઈ સુખ પણ નથી, દુઃખ પણ નથી. કર્મના ફળ છે તે કર્મના ફળમાં રહ્યા, પણ એ એવા ભાવે થાય છે, અને એવા ભાવે થતા એ ફરીથી 8 પ્રકારના કર્મને બાંધે છે. ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે, જ્ઞાનથી અન્યમાં એમ ચેતવું કે આ હું છું, તે અજ્ઞાન ચેતના છે. જ્ઞાનથી અન્યમાં, અન્યમાં એટલે કે જ્ઞાન સિવાય અન્ય ભાવોમાં, જ્ઞાનથી જ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈ પણ ભાવ, અન્ય ભાવમાં એમ ચેતવું એટલે અનુભવવું કે આ હું છું, તે અજ્ઞાન ચેતના છે. જ્ઞાનથી જ્ઞાન સિવાય અન્ય ભાવમાં, જ્ઞાનથી જ્ઞાન એટલે કે પોતાનો આત્મા, જ્ઞાનથી આત્મા સિવાય અન્ય ભાવમાં એમ અનુભવવું, એમ માનવું કે આ હું છું. પોતે જ્ઞાન માત્ર છે, જ્ઞાન સ્વભાવી છે તો પોતે જ્ઞાન માત્ર છે, તો જ્ઞાનથી પોતે પોતાને જ્ઞાન માત્ર જાણે એમ અનુભવે, પણ એ સિવાય બીજું કાંઈ પણ અનુભવે કે આ હું છું, તો તે અજ્ઞાન ચેતના છે. અને તે અજ્ઞાન ચેતના 2 પ્રકારે છે, કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના. તેમાં જ્ઞાનથી અન્યમાં અર્થાત જ્ઞાન સિવાય અન્ય ભાવોમાં એમ ચેતવું કે આને હું કરું છું, તે કર્મ ચેતના છે. જ્ઞાન સિવાય અન્ય ભાવમાં એમ ચેતવું કે આને હું કરું છું, તે કર્મ ચેતના છે. અને જ્ઞાનથી અન્યમાં એમ ચેતવું કે આને હું ભોગવું છું, તે કર્મફળ ચેતના છે. આ રીતે 2 પ્રકારે અજ્ઞાન ચેતના છે. તે સમસ્ત અજ્ઞાન ચેતના સંસારનું બીજ છે. કારણ કે સંસારનું બીજ જે 8 પ્રકારનું કર્મ, કુલ 148 પ્રકૃતિ, પણ મુખ્યતાથી કહીએ તો ઘાતી અને અઘાતીની 8 પ્રકારની કર્મની પ્રકૃતિ. તો સંસારનું મૂળ બીજ શું છે કે 8 પ્રકારનું કર્મ. એટલે કહે છે કે કારણ કે સંસારનું બીજ જે 8 પ્રકારનું કર્મ
તેનું તે અજ્ઞાન ચેતના બીજ છે, અર્થાત તેનાથી કર્મ બંધાય છે. તેનાથી એટલે અજ્ઞાન ચેતનાથી કર્મ બંધાય છે. અજ્ઞાન ચેતનાથી આશ્રવ થાય છે, બંધ થાય છે. માટે મોક્ષાર્થી પુરુષે, મોક્ષને ઈચ્છનાર પુરુષે અજ્ઞાન ચેતનાનો પ્રલય કરવા માટે, અજ્ઞાન ચેતનાનો નાશ કરવા માટે સકળ કર્મના સંન્યાસની, ત્યાગની ભાવનાને તથા સકળ કર્મ ફળના સંન્યાસની ભાવનાને બચાવીને સ્વભાવભૂત એવી ભગવતી જ્ઞાન ચેતનાને જ એકને સદાય નચાવવી. શું કહે છે? માટે મોક્ષાર્થી પુરુષે અજ્ઞાન ચેતનાનો નાશ કરવા માટે, પ્રલય કરવા માટે સકળ કર્મના સંન્યાસની, ત્યાગની ભાવનાને તથા સકળ કર્મ ફળના સંન્યાસની ભાવનાને, સકળ કર્મના સંન્યાસની ભાવના અને સકળ કર્મ ફળના સંન્યાસની ભાવનાને નચાવીને સ્વભાવભૂત એવી ભગવતી જ્ઞાન ચેતનાને જ એકને સદાય નચાવવી. જેણે મુક્ત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી છે એણે બધા જ કર્મ ચેતના અને બધા જ કર્મફળ ચેતનાના ભાવને છોડીને, એટલે એનાથી ભિન્ન થઈને પોતાના સ્વરૂપમાં જઈને જ્ઞાન ચેતનાને અનુભવવું, એવો કહેવાનો આશય છે. તો આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામી આપેલ પ્રવચન લઈએ. પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 10, પાના નંબર 108. શું કહે છે? જ્ઞાનથી અન્યમાં, જ્ઞાન સિવાય અન્ય ભાવોમાં એમ ચેતવું, અનુભવવું કે આ હું છું, તે અજ્ઞાન ચેતના છે. અને તે બે પ્રકારે છે, કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના. એને સમજાવતા પાના નંબર 109 પર કહે છે કે આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપી શીતળ શીતળ શાંત સ્વભાવથી ભરેલો ચૈતન્ય ચંદ્ર જીનચંદ્ર પ્રભુ છે. અહીં કહે છે એનાથી, અર્થાત જ્ઞાન સ્વભાવથી અન્ય ભાવોમાં એમ અનુભવવું કે આ હું છું, એ અજ્ઞાન ચેતના છે. જ્ઞાન સ્વભાવથી બીજા પોતે બીજું કાંઈ નથી અને બીજી કોઈ પણ કલ્પના કરવી, એમ માનવું, એવું અનુભવવું, તો એ અજ્ઞાન ચેતના છે. એમ અનુભવવું કે હું મનુષ્ય છું, તો એ અજ્ઞાન ચેતના છે. એમ અનુભવવું કે હું પુરુષ છું, તો પણ એ અજ્ઞાન ચેતના છે. હું જ્ઞાન સ્વભાવથી અન્ય બીજું કાંઈ નથી. હું જ્ઞાન સ્વભાવ જ છું, એ સિવાય બીજું કાંઈ પણ નથી, એવું જેને દ્રઢ થાય એને જ આ વાત બને. એટલે કે છે કે એના સિવાય જે બીજું હું છું એમ માને છે, એ તો અજ્ઞાન ભાવે છે. એને તો અજ્ઞાન ચેતના છે. શું કહે છે કે એનાથી, અર્થાત જ્ઞાન સ્વભાવથી અન્ય ભાવોમાં એમ અનુભવવું કે આ હું છું, એ અજ્ઞાન ચેતના છે. આવી ચોખ્ખી વાત છે. અન્ય ભાવો એટલે શું? કે આ પર્યાયમાં થતા પુણ્ય પાપના શુભાશુભ ભાવ અને એનું ફળ, બંધ અને સંયોગ, એ બધા અન્ય ભાવો છે. આ ગતિ મળી છે ને, મનુષ્યની ગતિ મળી છે, એને પોતાની માનવી. ગતિને અનુરૂપ જે શરીર મળ્યું છે એને પોતાનું માનવું. એ રૂપે હું છું, એ અજ્ઞાન ચેતના છે. હું મનુષ્ય છું એમ માનવું, હું પુરુષ છું એમ માનવું, હું રમેશ છું એમ માનવું, એ બધી અજ્ઞાન ચેતના છે. હું તો માત્ર જ્ઞાન છું, બીજું કાંઈ નથી,
પોતે પોતાને જ્ઞાન સ્વભાવે અનુભવે એ સિવાય બીજું કાંઈ પણ નથી. અને જો બીજું કાંઈ પણ હું છું એમ માને તો એ અજ્ઞાન ચેતના છે. શુભાશુભ ભાવ એને થાય છે તો એ શુભાશુભ ભાવ રૂપે હું છું એમ માને એ પણ અજ્ઞાન ચેતના છે. સંયોગો આવ્યા છે અને સંયોગોમાં હું છું એમ માને તો એ પણ અજ્ઞાન ચેતના છે. એટલે કે છે કે એવા અન્ય ભાવમાં આ હું છું એમ ચેતવું તે અજ્ઞાન ચેતના છે એમ અહીંયા કહે છે. દયાદાન વ્રત આદિના પરિણામ તે શુભભાવ પુણ્ય તત્વ છે અને તેમાં આ હું છું એમ ચેતવું તે અજ્ઞાન ચેતના છે. અહીંયા જ્ઞાનથી અન્ય કહ્યું ત્યાં જ્ઞાન શબ્દ દ્વારા આત્મા સમજવો. જ્ઞાન એટલે આત્મા. જ્ઞાનથી અન્ય એટલે આત્માથી અન્ય બીજું કાંઈ પણ પોતાને સમજવું એ અજ્ઞાન ચેતના છે. જીવની સાચી આઈડેન્ટિટી જ્ઞાન જ છે, બીજું કાંઈ નથી. જીવની સાચી ઓળખ જ્ઞાન છે, બીજું કાંઈ નથી. અને એ સિવાય બીજી ઓળખ હોઈ શકે નહીં. છતાં જો એમ માને કોઈ કે હું આ છું આ છું આ છું તો એ બધું અજ્ઞાન છે, એ મિથ્યાત્વ છે. ગુરુદેવ વિસ્તારથી સમજાવે છે કે ભાઈ શુભ અને અશુભ ભાવ બધા ભગવાન આત્માથી અન્ય છે, જુદા છે. તેમાં આ હું છું એમ અનુભવવું તે અજ્ઞાન ચેતના છે. અજ્ઞાન ચેતના એટલે શું? કે અજ્ઞાનને ચેતનારી, અજ્ઞાનમાં જાગૃત થયેલી, અજ્ઞાનને ચેતનારી, અજ્ઞાનમાં જાગૃત થયેલી ચેતના, અર્થાત સ્વરૂપને ચેતવા પ્રતિ આંધળી એવી ચેતના. સ્વરૂપને ચેતવા પ્રતિ જે જતી નથી એવી ચેતના એટલે આંધળી ચેતના, એ અજ્ઞાન ચેતના. વ્રત આદિના રાગને આ હું છું, આ મને ઠીક છે, ભલા છે એમ જો તું અનુભવે છે તો એ અજ્ઞાન ચેતના છે, મિથ્યા દર્શન છે. બહુ થોડા શબ્દોમાં ખૂબ ગંભીર વાત કરી છે. આત્મા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ શાશ્વત જ્ઞાન અને આનંદની મૂર્તિ છે. તેને હું છું એમ નહીં અનુભવતા એનાથી જુદા, એનાથી વિપરીત, અન્ય, એના સિવાયના બીજા બધા જે શુભ કે અશુભ ભાવ તેમાં હું છું એમ અનુભવવું તે અજ્ઞાન ચેતના છે. અને એવી અજ્ઞાન ચેતના બે પ્રકારે છે, કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના. હવે કહે છે કે તેમાં જ્ઞાનથી અન્યમાં અર્થાત જ્ઞાન સિવાય અન્ય ભાવોમાં એમ ચેતવું કે આને હું કરું છું નો ભાવ છે એ કર્મ ચેતના છે. અને આને હું ભોગવું છું એ ભોગવવાનો ભાવ છે તે કર્મફળ ચેતના છે. જ્ઞાનથી અન્યમાં અર્થાત જ્ઞાન સિવાય અન્ય ભાવમાં એમ ચેતવું કે આને હું કરું છું તે કર્મ ચેતના છે. અને જ્ઞાનથી અન્યમાં એમ ચેતવું કે આને હું ભોગવું છું તે કર્મફળ ચેતના છે. આ રીતે અજ્ઞાન ચેતના બે પ્રકારે છે. શું કહ્યું? ભગવાન આત્મા સિવાય અન્ય જે પુણ્ય પાપના વિકારી ભાવ તેને હું કરું છું એ કરવાનો ભાવ એમ જે માને છે એમ અનુભવે છે તે અજ્ઞાન ચેતના એ કર્મ ચેતના છે. અહીંયા કર્મ શબ્દે જડ પૂતગળ કર્મની વાત નથી. કર્મ ચેતના કહ્યું એટલે અહીંયા એ જડ કર્મ લેવાના નથી. એ કર્મ ચેતના એટલે કરવાનો ભાવ, કરું છું એ કર્મ ચેતના છે કે જે અજ્ઞાન ચેતના છે.
અહીંયા તો ભાવ કર્મ, જે શુભાશુભ ભાવ તે મારું કાર્ય નામ કર્મ, હું એને કરું છું એમ જે માને છે તે કર્મ ચેતના છે એમ વાત છે. કર્મ ચેતના કહો કે કાર્ય ચેતના કહો, બંને એક જ વાત છે. રાગરૂપી કાર્યમાં ચેતાઈ ગયો છે, રાગરૂપી કાર્યમાં એ ચેતાઈ ગયો છે, રાગરૂપી કાર્યમાં એ પૂરેપૂરો લપેટાઈ ગયો છે. રાગરૂપી કાર્યમાં ચેતાઈ ગયો છે એટલે એને ખ્યાલે નથી આવતો કે એ કર્મ ચેતના અજ્ઞાન ચેતનાવશ વર્તી રહ્યો છે. પરના કાર્યની અહીંયા વાત નથી. પરના કાર્ય તો એ કરી શકતો જ નથી, પણ રાગ જે એનાથી જુદો છે, શુભ ભાવ કે અશુભ ભાવ જે એનાથી જુદો છે, એની અંદર એ લપેટાઈ ગયો છે, એમાં એ ચેતાઈ ગયો છે, એમાં એ પોતાપણું કરે છે, એને એ અનુભવે છે. એવી એ કાર્ય ચેતના, એવી એ કર્મ ચેતના, એ અજ્ઞાન ચેતના, એની અહીંયા વાત કરે છે. રાગરૂપી કાર્યમાં ચેતાઈ ગયો છે ને, પરના કાર્યની અહીં વાત નથી, કેમ કે પરના કાર્ય તે કરી શકતો નથી. પરને તો એ સ્પર્શી પણ શકતો નથી, પણ પર સંબંધીનો રાગ, પરમાં એકત્વ મમત્વ અને એના કારણે થતો એને રાગ, એ રાગમાં એ ચેતાઈ ગયો છે. એ કાર્ય એવા કાર્ય રૂપે પરિણમે છે, એને કર્મ ચેતના છે, એ અજ્ઞાન ચેતના છે. વળી જ્ઞાનથી આત્માથી, જ્ઞાનથી કહો કે આત્માથી કહો, જ્ઞાનથી આત્માથી અન્ય જે શુભાશુભ ભાવ એટલે વિકારી ભાવ તેને હું ભોગવું છું એમ માને, અનુભવે, તે કર્મફળ ચેતના છે. કર્મ ચેતનામાં કરવાના ભાવ હતા, અહીંયા ભોગવવાના ભાવ છે. કર્મફળ ચેતનામાં ભોગવવાના ભાવ છે. વિકારમાં હરખ શોકનું વેદન કરે તે કર્મફળ ચેતના છે. આમ બે પ્રકારે અજ્ઞાન ચેતના છે. હવે કે છે પાના નંબર 110 ઉપર, તે સમસ્ત અજ્ઞાન ચેતના સંસારનું બીજ છે. કારણ કે સંસારનું બીજ જે 8 પ્રકારનું નાનાવર્ણીય આદિ કર્મ, તેનું તે અજ્ઞાન ચેતના બીજ છે, અર્થાત તેનાથી કર્મ બંધાય છે. ગુરુદેવ એને સમજાવતા કહે છે, જુઓ, સમસ્ત અજ્ઞાન ચેતના અર્થાત શુભાશુભ ભાવને કરવારૂપ અને એવા શુભાશુભ ભાવને ભોગવવારૂપ પરિણામ કહે છે કે એ સંસારનું બીજ છે, એ દુઃખનું બીજ છે. બંને પ્રકારના પરિણામ, શુભાશુભ ભાવને કરવાના પરિણામ અને શુભાશુભ ભાવને ભોગવવાના પરિણામ, બંને જાતના પરિણામ એ સંસારનું બીજ છે, દુઃખનું બીજ છે. એને કારણે સંસાર જ થાય, બીજું કાંઈ થાય નહીં. આપણે તો એમ કહીએ ને કે આ કરવું છે, તે કરવું છે, સારા કામો કરવા છે, જગતના કલ્યાણ માટે સારા કામો કરવા છે. અહીંયા તો કહે છે કે ભાઈ, જ્ઞાન સિવાય બીજું કાંઈ પણ કરવાનો જો તને ભાવ છે તો એ અજ્ઞાન ચેતના છે. અને એવા અજ્ઞાન ચેતનાને કારણે, એવા ભાવોને કારણે તને સંસાર સિવાય બીજું કાંઈ મળવાનું નથી. એ આશ્રવ અને બંધનું જ કારણ છે. એ જ રીતે ભોગવવાની વાત હોય તો પણ જે પણ ભોગવવાના ભાવ છે, શુભ કે અશુભ, કોઈ પણ પ્રકારે ભોગવવાના ભાવ, એ ભાવ પણ આશ્રવ અને બંધનું કારણ છે, એટલે સંસારનું કારણ છે. એને સંસારનું બીજ કહ્યું. સંસાર એટલે દુઃખ. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ, તું દયા દાન વ્રત આદિના શુભ ભાવને કર્તવ્ય માને છે અને એ કરવા યોગ્ય છે, એટલે એવા શુભ ભાવ ભલા માને છે. પણ આચાર્યદેવ અહીં તેને સંસાર
દુઃખનું બીજ કહે છે. સમસ્ત કર્મ ચેતના ને કર્મફળ ચેતના સંસારનું બીજ છે. કરવાના ભાવ અને ભોગવવાના ભાવ. પછી એ શુભ હોય કે અશુભ હોય, ગમે તે હોય, પણ એને કારણે ભવના ભ્રમણ થાય, બીજું કાંઈ થાય નહીં. કેમ કે સંસારનું કારણ જે 8 પ્રકારનું કર્મ, તેનું અજ્ઞાન ચેતના બીજ છે. એ અજ્ઞાનને કારણે જ બંધ પડે છે. એવા 8 પ્રકારના કર્મનો બંધ અજ્ઞાનને કારણે છે. એટલે કે છે કે એનાથી શુભાશુભ ભાવ કરવાના અને ભોગવવાના ભાવથી અજ્ઞાન ચેતના જે બીજ છે એનાથી, અર્થાત શુભાશુભ ભાવ કરવાના અને શુભાશુભ ભાવ ભોગવવાના ભાવથી કર્મ બંધાય છે અને સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે. માટે મોક્ષને ઈચ્છનારા મોક્ષાર્થી પુરુષે અજ્ઞાન ચેતનાનો પ્રલય કરવા માટે, અજ્ઞાન ચેતનાનો નાશ કરવા માટે સકળ કર્મના સંન્યાસની, સકળ કર્મના ત્યાગની ભાવનાને તથા સકળ કર્મફળના સંન્યાસની ભાવનાને નચાવીને સ્વભાવભૂત એવી ભગવતી જ્ઞાન ચેતનાને જ એકને સદાય નચાવવી. એનો વિસ્તાર કરતા ગુરુદેવ કહે છે, પોતે સ્વરૂપથી શુદ્ધ ચિદાનંદ ઘન પ્રભુ છે. તેમાં સ્વપણું, જે પોતાનું સ્વરૂપ છે એમાં સ્વપણું એકાગ્રતા ન કરતા રાગમાં એકાગ્ર થઈને રાગથી પોતાને લાભ માને, રાગને પોતાનું કર્તવ્ય માને, તે અજ્ઞાન ચેતના છે. અને તે અજ્ઞાન ચેતના જીવને સંસારમાં રખડવાનું બીજ છે, સંસારમાં રખડવાનું કારણ છે. સંસારના ભ્રમણનું કારણ કર્મની પ્રકૃતિ આપણે માનીએ છીએ ને, તો જડ કર્મ છે. એ જડ કર્મનું કારણ શું છે? તો કે જીવના ભાવ, જેના નિમિત્તે જડ કર્મ બંધાય છે. એટલે વાસ્તવમાં તો જીવના જે ભાવ છે એ એને રખડવાનું કારણ છે. જડ કર્મ એ તો પૂતગળ છે, એ કાંઈ એને રખડાવે છે એમ નથી, પણ જીવે જે ભાવ કર્યા છે એ ભાવ જ, એ ભાવબંધ છે, એ રખડવાનું કારણ છે. એ અજ્ઞાન ચેતના છે. શુભાશુભ ભાવ ને કરવા અથવા ભોગવવાનો ભાવ છે એ અજ્ઞાન ચેતના છે. એ અજ્ઞાન ચેતના જ એને સંસારમાં રખડવાનું કારણ છે. પોતે ચિદાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે એવું એને કદીએ સ્વીકાર્યું નહીં, અને રાગની આડમાં પોતાના સ્વસ્વરૂપનો એને કદીએ સત્કાર કર્યો નહીં. પોતાના સ્વરૂપનો એને વિચાર કર્યો નહીં, એને માન્યું નહીં, એને સ્વીકાર્યું નહીં. એટલે પછી અનંતકાળથી એને આ રીતે અજ્ઞાન ચેતનાવશ જન્મ મરણ થયા કરે છે. આ વાત કરી એટલે કોઈએ ફરીથી પ્રશ્ન કર્યો કે ધર્માત્માને સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ રાગ તો આવે છે ને? વારંવાર આ પ્રશ્ન આવ્યો છે, જુદી જુદી જગ્યાએ આવ્યો છે, અને ગુરુદેવે એનું સમાધાન પણ આપ્યું છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને, જ્ઞાની જીવને પોતાના શુદ્ધ નિર્મળ આનંદ પ્રભુ આત્માનો અનુભવ થયો હોવા છતાં સ્વરૂપ સ્થિરતા સંપૂર્ણ થઈ નથી, એટલે રાગ આવે છે. પણ એ રાગ તેનું કરતા પણ એ કર્તવ્ય નથી, એની તેને હોશ નથી, એની રુચિ નથી. રાગ તેને ઝેર જેવો ભાસે છે. એ અસ્થિરતાનો રાગ પણ દુઃખરૂપ જ છે અને બંધનું જ કારણ છે. અહીંયા તો કહે છે કે રાગથી ભિન્ન પડી ભેદ જ્ઞાનના અભ્યાસ દ્વારા, ભેદ જ્ઞાનના અભ્યાસ દ્વારા એટલે પોતે કોણ છે એ જેને સ્પષ્ટ થયું છે એ બીજા બધાને પોતાથી જુદું એક સમયમાં માને છે. એને કઈ વાર નથી લાગતી. જે વખતે પર તરફ લક્ષ જાય છે એ જ સમયે, એ સમયે જ એ બીજાથી જુદો પડે છે. એમ નથી કે બીજા ઉપર લક્ષ કરે ને પછી થોડી વાર વિચાર કરે એટલે જુદો દેખાય, એવું ભેદ જ્ઞાન એમ નહીં. એને એક વખત સ્વરૂપનો અનુભવ થયો છે એને તો બધું સ્પષ્ટ છે. જેનું જેનું જ્ઞાન કરે છે, જે પર પદાર્થોનું જ્ઞાન કરે છે અને એના લક્ષ્ય થયેલો જે ભાવ છે એને એ જ સમયે પોતાથી ભિન્ન જુદો અનુભવે છે.
એવું ભેદ જ્ઞાન સતત જીવને વર્તે છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાનીની શું વાત કરવી? અહીંયા કહે છે કે રાગથી ભિન્ન પડી ભેદ જ્ઞાનના અભ્યાસ દ્વારા હું તો શુદ્ધ એક જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ છું એમ અંતરમાં પ્રતીતિ અને અનુભવ કરવો એનું નામ જ્ઞાન ચેતના છે અને તે ધર્મ છે. પણ જ્ઞાની નથી થયો ત્યાં સુધી એને શું કરવું એ વાત અહીંયા ગુરુદેવે સમજાવી છે. એ જ્ઞાની છે એ તો એ જ સમયે પોતાને જે ભાવ આવ્યો છે એનાથી ભિન્ન અનુભવે છે. ભેદ જ્ઞાન એને કઈ કરવું નથી પડતું. એને શુભભાવ આવ્યો છે એ જ વખતે એ જ સમયે એ શુભભાવને જાણવા વાળી જ્ઞાનની પર્યાય છે અને એ જ્ઞાનની પર્યાય એ શુભભાવને પોતાથી જુદો જાણે છે, એટલે કે પોતે એનાથી ભિન્ન છે. પણ આવું જેને નથી થયું એને ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ જે રાગ આવ્યો છે એ રાગને તું ભગવાન આત્મા છો એમ જાણીને તારાથી જુદો જાણ અને એમ તું અભ્યાસ કર. શું અભ્યાસ કર? કે હું તો શુદ્ધ એક જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ છું એમ અંતરમાં પ્રતીતિ અને અનુભવ કરવો એનું નામ જ્ઞાન ચેતના છે. પણ એવો અંતરમાં અનુભવ ન થાય તો પણ એવો અભ્યાસ તો કર. રાગથી ભિન્ન પડી ભેદ જ્ઞાનના અભ્યાસ દ્વારા, ભેદ જ્ઞાનના અભ્યાસમાં શું કરવાનું? કે હું તો શુદ્ધ એક જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છું, બીજું બધું મારાથી જુદું છે. આ અભ્યાસ વારંવાર કરવો જોઈએ. આ પુરુષાર્થ છે. સવારથી સાંજ સુધીમાં બીજું કાંઈ કરવા જેવું નથી. કામો થતા હશે તો પણ થાય ને છતાંય આ અભ્યાસ અંદરમાં ચાલુ રહે એ કરવા જેવું છે. લોકો ઘણી વાર પૂછે છે કે પણ હવે કરવું શું? અમારી પાસે સમય ઓછો છે, હવે કરવું શું? આ કરવાનું, બીજું શું કરવાનું? દરેક સમયે હું કોણ છું એની દ્રઢતા કર્યા કરવી. પોતે કોણ છે એની દ્રઢતા કરે એટલે સહજ રીતે બીજું બધું પોતાથી જુદું છે એ થઈ જાય. આનાથી હું જુદો, આનાથી જુદો, આનાથી જુદો એમ પાર નહીં આવે. કેટલી વસ્તુથી પોતે જુદો છે, કેટલી વસ્તુથી પોતે જુદો છે, અસંખ્ય વસ્તુથી પોતે જુદો છે. એટલે એના કરતા હું શુદ્ધ એક જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ છું, બસ આનું રટણ કર્યા કરવું. એટલે જે વાત જે વખતે આવી છે એનાથી પોતે જુદો પડી જાય છે. આવો અભ્યાસ કરીને પછી આગળ વધતા એવી પ્રતીતિ અને એવો અનુભવ કરવો એનું નામ જ્ઞાન ચેતના છે અને એ ધર્મ છે. આત્મા શુદ્ધ એક ચૈતન્ય સત્તાપણે અંદર નિત્ય વિરાજમાન છે. આત્મા શુદ્ધ એક ચૈતન્ય સત્તાપણે અંદર નિત્ય વિરાજમાન છે. એ ચૈતન્ય સત્તા નિત્ય એવી ને એવી પડી છે. એ ચૈતન્ય પણ ક્યાંય ગયું નથી, એ હોવાપણે છે, એ સત્તામાં છે. એની સત્તામાં તો આ જ્ઞાન થાય છે. એ ચૈતન્યની સત્તામાં જ્ઞાન થાય છે. આવા પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં સન્મુખતા કરી તેનો અનુભવ કરવો તે ભગવતી જ્ઞાન ચેતના છે અને તે જ ભવના છેદનો ઉપાય છે, મુક્તિનો ઉપાય છે, મોક્ષનું કારણ છે. આગળ 111માં પાના ઉપર કહે છે કે સંતોએ પોકારીને આ પરમ સત્યને પ્રસિદ્ધ કર્યું છે કે રાગમાં એકાગ્ર થઈ પ્રવર્તે તે અજ્ઞાન ચેતના છે અને તે ભવભ્રમણનું કારણ છે, એટલે ભવ બીજ છે અને એનાથી સંસાર ફળશે, સંસાર ફાલશે, સંસાર વધશે, પણ મુક્તિ નહીં મળે. પણ નિજ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થઈ પ્રવર્તે તે જ્ઞાન ચેતના છે અને તે મોક્ષ બીજ છે. એનાથી મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષ પ્રગટશે. આવી સ્પષ્ટ વાત છે. છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે દાનમાં 10 લાખ 20 લાખ રૂપિયા આપી દે તો તેમાં કદાચ રાગની મંદતા હોય
તો તે શુભરાગ છે, પુણ્ય છે. પણ દ્રષ્ટિમાં તો જ્ઞાનીને તેનો નિષેધ જ છે. નિષેધ છે એટલે એ શુભભાવ છે, એનાથી જુદો હું ભગવાન આત્મા છું, અને આ દાન એ કઈ મારો સ્વભાવ નથી. એ 10-20 લાખ રૂપિયા એ મારા હતા નહીં અને મેં આપ્યા નથી. આવું સ્પષ્ટ હોય કે આત્મા પર પદાર્થને ગ્રહતો પણ નથી અને ત્યાગતો પણ નથી. પર પદાર્થ પ્રત્યે એ તો ઉદાસીન છે. ભગવાન આત્મા પર પદાર્થને ગ્રહતો પણ નથી અને ત્યાગતો પણ નથી. પર પદાર્થ માત્ર જ્ઞેય છે. એટલે આ 10-20 લાખ રૂપિયા આપે અને એ વખતે રાગની મનતા હોય તો શુભરાગ છે એટલે પુણ્ય છે. પણ જ્ઞાની છે એની દશા એનાથી કંઈક ઊંચી છે. એને રાગની મંદતા તો છે, પણ સાથે સાથે એ દાન પોતે કરે છે એવું સ્વામિત્વ પણ નથી. કેમ કે પર પદાર્થ પોતાના નથી. એ 10-20 લાખ રૂપિયા પોતાના નથી, પોતે ગ્રહાયા નથી, એટલે પોતે આપતો પણ નથી. એટલે જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિમાં એનો નિષેધ જ છે. નિષેધ છે એટલે એમ નથી કે જ્ઞાની હોય એ 10-20 લાખ રૂપિયાનું દાન ન કરે, એમ નથી. જ્ઞાની દાન ન કરે એમ નિષેધ નથી. સમજવાનું અહીંયા એ છે કે એની દ્રષ્ટિમાં એ પોતે દાન આપે છે એમ નથી. દાન દાનના કારણે છે. પદાર્થોનું જવું અને આવવું એના કારણે થાય છે. આ રૂપિયા પૈસા છે એ એના કારણે આવે ને એના કારણે જાય. એટલે એમાં પોતે કઈ કરે છે એમ નથી. એમ એમની દ્રષ્ટિમાં એ શુભરાગ પ્રત્યે કર્તાપણાનો ભાવ કે શુભરાગ સારો છે એવો ભાવ નથી. કે છે કે સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલો માર્ગ સંતોએ ખુલ્લો કરી જાહેર કર્યો છે. તું એકવાર સાંભળતો ખરો પ્રભુ. શુભાશુભ ભાવથી રહિત અંદર શાંત શાંત જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ ચૈતન્ય સરોવર છે. તેમાં નિમગ્ન થઈ તેનો અનુભવ કરવો તે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર છે. તે ભગવતી જ્ઞાન ચેતના છે અને તે મોક્ષનો ઉપાય છે. આ સિવાય શુભાશુભનું આચરણ અને તેનો અનુભવ એ તો અજ્ઞાન ચેતના છે, સંસારનું કારણ છે, સંસારનું બીજ છે. જેમને પ્રચુર આનંદનું વેદન છે એવા આત્મજ્ઞાની સંત મુનિવરને જે મહાવ્રતનો વિકલ્પ આવે છે તે પ્રમાદ છે. પ્રમાદ એટલા માટે કે વિકલ્પ આવ્યો છે. એટલે પોતે પોતાના સ્વરૂપથી ચ્યુત થયા છે તો વિકલ્પ આવ્યો છે એટલે એને પ્રમાદ કહ્યો. અને એ શુભ વિકલ્પ છે, શુભ ભાવ છે. મહાવ્રતનો વિકલ્પ શુભ ભાવ એ જગપંથ છે. એ આત્માનો પંથ નથી. એ બંધનું કારણ છે. શુભ ભાવ છે એટલે એ બંધનું કારણ છે. જ્યાં આવી વાત હોય ત્યાં આ એકલી અજ્ઞાન ચેતનાની શું વાત. ત્યારે મુનિને મહાવ્રતનો વિકલ્પ એ પણ પ્રમાદ લાગતો હોય, એને પણ એક પ્રમત દશા ગણતા હોય, તો પછી આ એકલી અજ્ઞાન ચેતનાની શું વાત. એ તો અનંત અનંત જન્મ મરણનું બીજ છે. હવે કે છે 112મા પાના ઉપર રાગનો વિકલ્પ આવે પણ હું એનાથી ભિન્ન છું એમ નિરંતર ભેદ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એનાથી હંમેશને માટે હું જુદો છું. અત્યારે જુદો છું, ભૂતકાળમાં પણ હતો અને ભવિષ્યમાં પણ રહીશ. રાગ આવ્યો એને એ જ સમયે જાણવાવાળી જ્ઞાનની પર્યાય છે, તો એ જ્ઞાનની પર્યાયનું લક્ષ્ય કરી અને ભેદ જ્ઞાન કરવું કે હું હંમેશા આ રાગથી જુદો છું. પર પદાર્થથી તો જુદો છું જ, પણ આ જે રાગનો વિકલ્પ છે એનાથી પણ હું જુદો છું. ભેદ જ્ઞાનનો ઉગ્ર અભ્યાસ કરી અંદર સ્વરૂપ સન્મુખતા કરવાથી સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. પણ એમ નહીં કરતા રાગથી અભેદ કરી તેનો કર્તા ભોગતા થઈ પ્રવર્તે
રાગ શુભભાવ છે, સારો છે, ઈષ્ટ છે, અને એમાં જ આગળ વધે, એનો એ સ્વામી થાય, એનું એને કર્તાપણું અને એનું ભોગતાપણું હોય, તો એ મિથ્યાત્વ છે, એ મિથ્યા ભાવ છે, અને એ અનંત સંસારનું બીજ છે. ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે આવી વાત કુંકુંદાચાર્ય ભગવાને કરી છે કે તને રૂચે કે ન રૂચે, પણ આ પરમ સત્ય વાત છે, આ સત્ય માર્ગ છે, આ ભગવાનનો સંદેશ છે. આગળ કહે છે કે તારી પ્રભુતાનો પાર નથી. તું ભગવાન આત્મા છો ને, તારી પ્રભુતાનો પાર નથી. અંદર જ્ઞાન આનંદથી ભરેલો, પૂર્ણ પ્રભુતાથી ભરેલો પ્રભુ છો. તારામાં પ્રભુતા શક્તિ નામ સ્વભાવ ભર્યો પડ્યો છે. પરમેશ્વર થવાની અંદર શક્તિ પડી છે. તું પામરપણે રહે એવો તારો સ્વભાવ જ નથી. અંદર એકલો શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન જ્ઞાન આનંદ લક્ષ્મીથી ભરેલો ભગવાન પ્રભુ તું છો. અને આ પુણ્ય પાપના ભાવ એ તો બહારની ચીજો, બધો પૂતગલનો વિસ્તાર છે. એ તારો ચૈતન્યનો વિસ્તાર નથી. એ પરિણામ પણ તારા નથી. એ પરલક્ષ્ય થતા પરિણામ છે, એ વિકાર છે, એ ચૈતન્યનો વિસ્તાર નથી. અંદર સ્વ સ્વરૂપના આશ્રય પ્રગટ થનારી જ્ઞાન દર્શન આનંદની દશા એ ચૈતન્યનો વિસ્તાર છે. પોતાનું સ્વરૂપ કેવું છે એ પહેલા વર્ણ્યું, અને પછી ગુરુદેવ કહે છે કે એવો તું ચૈતન્ય છે તો એ ચૈતન્યનો વિસ્તાર શું હોય? કે જ્ઞાન ચેતના રૂપે એવો વિસ્તાર હોય. અંદર સ્વ સ્વરૂપના આશ્રયે પ્રગટ થનારી સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન આનંદની દશા એ ચૈતન્યનો વિસ્તાર છે, એ જ્ઞાન ચેતના છે, એ મુક્તિનો ઉપાય છે. માટે હે ભવ્ય, સકળ કર્મના અને સકળ કર્મફળની ભાવનાનો ત્યાગ કરીને સ્વભાવભૂત એવી ભગવતી જ્ઞાન ચેતનાને જ એકને સદાય નચા. જેને સિદ્ધપદની અંતરમાં ભાવના થઈ છે, જેને અંતરમાં એમ થયું છે કે આ ચાર ગતિના ભ્રમણમાં તો દુઃખ છે, અને પંચમ ગતિ એટલે સિદ્ધની ગતિ, એ જ પ્રગટ કરવા યોગ્ય છે, એ મારું મૂળ સ્વરૂપ છે. એવી જેને સિદ્ધપદની અંતરમાં ભાવના થઈ છે, એવા મોક્ષાર્થીને આચાર્ય કહે છે, હે મોક્ષાર્થી પુરુષ, સકળ કર્મના સંન્યાસની ભાવનાને તથા સકળ કર્મ ફળના સંન્યાસની ભાવનાને નચાવી તારે સ્વભાવભૂત એવી ભગવતી જ્ઞાન ચેતનાને એકને સદાય નચાવવી. નચાવવી એટલે શું? કે જ્ઞાન ચેતના રૂપ થઈને જ સતત પરિણમ્યા કરવું. જ્ઞાન ચેતના રૂપ થઈને જ સતત પરિણમ્યા કરવું, એનું નામ જ્ઞાન ચેતનાને નચાવવી. ભગવાન આત્માનું સ્વસંવેદન કરી જ્ઞાન અને આનંદના વેદનમાં ઠરવું રહેવું, તે સ્વભાવભૂત ભગવતી જ્ઞાન ચેતના છે, અને તે સહજ જ રાગના ત્યાગ રૂપ છે. એમાં રાગનો ત્યાગ કરવાનો પ્રશ્ન જ નથી. પોતે સ્વભાવભૂત જ્ઞાન ચેતના રૂપે પરિણમે છે, એટલે રાગ ઉત્પન્ન થતા જ નથી. એટલે કહે છે કે એ સહજ જ રાગના ત્યાગ રૂપ છે. તે જ્ઞાન ચેતના જ મોક્ષનું કારણ છે. માટે જ્ઞાન ચેતના રૂપ જ નિરંતર પરિણમવું. વર્તમાનમાં એ કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના એટલે એવી અજ્ઞાન ચેતના રૂપે વર્તી રહ્યો છે, તો એને આચાર્ય ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો છે કે ભાઈ એ બધું છોડ, એનો ત્યાગ કર. એટલે ત્યાંથી તું પાછો વળ. કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતનાથી તું પાછો વળ, અને તારા સ્વરૂપના આશ્રય તું જ્ઞાન ચેતના એટલે આત્માના સંવેદન રૂપ જ્ઞાન અને આનંદના વેદનમાં ઠરી જા, ત્યાં રહી જા, અને એ
સ્વભાવભૂત ભગવતી જ્ઞાન ચેતના છે. અને એમ છતાં પછી તને રાગનો સહજ ત્યાગ થઈ જાય છે. રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થતા નથી. એક વખત પહેલા તારે મોટો પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે. પરમારુચિ કરીને રહ્યો છે એટલે કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના છે એ અજ્ઞાન ભાવ છે. એવો નિર્ણય કરી અને સાથે એવો પણ નિર્ણય કરીને કે મારું સુખ, મારું શાશ્વત સુખ, મારું અવ્યાબાદ સુખ એ મારા સ્વરૂપમાંથી જ મને પ્રાપ્ત થાય છે, એવો બીજો પણ નિર્ણય કરીને તું સ્વરૂપ તરફ વળી જાય. જો માત્ર પરથી મને દુઃખ છે, ભવભ્રમણનું કારણ છે એટલી વાતથી નહીં ચાલે, પણ સાથે બીજી વાત પણ એટલી લેવી જ પડશે કે શેનાથી પોતાને સુખ છે અને શેનાથી પોતાને ભવભ્રમણ રોકાય છે. એટલે બંને વાતનો નિર્ણય એક સાથે કરવાનો છે કે પરમાં સુખ નથી, કર્મ ચેતના અને કર્મ ફળ ચેતના એ દુઃખનું કારણ છે, બંધનું કારણ છે, એટલો નિર્ણય તો કર્યો, પણ સાથે બીજો નિર્ણય પણ ગુરુદેવ કરાવે છે. વારંવાર એ વાત તરફ આપણને લઈ જાય છે કે તારું સુખ અંદરમાં છે, તું કોણ છો એનો આખો વિસ્તાર કરીને સમજાવ્યું એ કે તું આવો ભગવાન આત્મા જ, અને એનો વિસ્તાર, એવા ચૈતન્યનો વિસ્તાર શું છે તો કે આ જ્ઞાન ચેતના છે કે જેમાં તને જ્ઞાન અને આનંદનો અનુભવ થાય છે. એટલે એ બીજી વાતનો પણ બરાબર નિર્ણય કરવો પડશે, નહીતર એ તરફની રુચિ નહીં થાય, એ તરફની રુચિ થશે જ નહીં, સ્વરૂપ તરફ વળશે જ નહીં. જો આ વાતને બરાબર સમજવાની જરૂર છે. લોકો નિવૃત્તિ લઈ અને પછી કહે છે કે અમે તો હવે સમાજ સેવા કરીએ છીએ. શું કહે છે? સમાજ સેવા કરીએ છીએ. પહેલા જોબ કરતો હતો, પછી ઉંમર થઈ, પૈસા ઘણા થઈ ગયા, એટલે કે હવે કઈ નથી કરવું. હવે તો બસ શું કરો છો? તો કે અમે સમાજ સેવા કરીએ છીએ. હવે સમાજ સેવા કરે છે તો એમાં શું કરી રહ્યો છે? કેટલાકને એમ લાગે સમાજ સેવા તો કરવી જોઈએ ને, ઘણાને મનમાં એમ છે. ભાઈ એ તો શુભ ભાવ છે, તું સમાજ સેવા કરી શકતો નથી. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર ને તો તને ખ્યાલ આવે. સમાજ સેવા કરવા જાય છે ત્યાં તારો માન કસાય પોસાય છે. તું સમાજ સેવા કરવા જાય અને ત્યાં તને બે લાફા કોઈ મારી દે, તને કોઈ ગાળ બોલે તો તું જાય? નથી જતો. ત્યાં તારો માન કસાય પોસાય છે, તને એ ખબર નથી, એટલે તું સમાજ સેવા કરવા જાય છે. એટલે નિવૃત્તિ લઈ અને ક્યાં જશે? જ્યાં એને બીજી જગ્યાએ ઈષ્ટપણું લાગશે ત્યાં જશે. એટલે જોબમાંથી નિવૃત્ત થયો તો પછી કહે છે કે હું સમાજ સેવા કરું છું, કેમ કે એને સમાજ સેવામાં ઈષ્ટપણું લાગે છે. એટલે એનો નિર્ણય ખોટો છે. આ બહારના બધા કામો જે છે એ કરવા જેવા નથી, એને બદલે એમ કે સમાજનું કલ્યાણ થાય એવા કામો કરવા જેવા છે. આવો જે નિર્ણય થયો એ ખોટો નિર્ણય છે, જે કરી નથી શકતો, જેમાં એને અંદરમાં માન કસાય પડ્યો છે, એને એ પોષી રહ્યો છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરી શકતો નથી ને છતાં એવો એ મિથ્યા ભાવ રાખી અને પરિણમી રહ્યો છે. પોતાના સ્વરૂપને એ જાણતો નથી એટલે આમ થાય છે. એના સ્થાને જ્ઞાની હોય તો એ શું કરે? જ્ઞાની પોતાના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરે કે આ પરમાં તો કાંઈ કરવા જેવું નથી, પરનું પોતે કાંઈ કરી શકતો પણ નથી, અને છતાંય શુભ ભાવ આવે, દયાદાનનો ભાવ આવે, કોઈને મદદ કરવાનો ભાવ આવે તો એવી મદદ દયા બધું થઈ જાય ને એનું સ્વામિત્વ ન રહે અને દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ રહે, એવું એનું વર્તન હોય છે. જ્ઞાની બીજાની સેવા નથી કરતો, ન કરે, ન કરવા જવું એવો કહેવાનો આશય નથી. એ તો જેટલો એને રાગ છે એટલું એ પ્રમાણે કાર્ય થવાનું જ છે. જે કર્મના ઉદયો આવ્યા છે, જે સંયોગો છે એ પ્રમાણે એ બધું થવાનું જ છે. પણ ત્યાં એકત્વ ન કરવું, સ્વામિત્વ ન કરવું, દયા, દાન, વ્રત, તપ અથવા તો બીજાઓને મદદ કરવી, બીજાઓને ઉપયોગી થવું, આ બધી જે વાત છે, સમાજ સેવાના કામ કરવા, ગૌશાળાના કામ કરવા, ગરીબોને મદદ કરવી, હોસ્પિટલમાં જઈ અને દર્દીઓને રાહત થાય એવા કાર્યો કરવા, આ બધું કરવા જેવું છે એમ જેની માન્યતા છે એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. પણ એ બધા કાર્યો થવાના હોય તો થાય છે, અને એમાં જે કર્તાપણું સ્થાપતો નથી એ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, એની દ્રષ્ટિ સાચી છે. પોતે ભગવાન આત્મા એનાથી જુદો જ છે અને એ કાર્યો થાય છે તો થાય છે, એનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહી જાય છે. કરવા કે ન કરવા એવો પ્રશ્ન જ નથી. એ થવાના હશે તો થશે, નહીં થવાના હોય તો નહીં થાય. એ થવાના હોય થાય અને એમાં એની બધી મિલકત વપરાઈ જાય તો પણ એને દુઃખ ન થાય,
કે એને અભિમાન પણ ના આવે કે મેં બધી મારી મિલકત એમાં વાપરી નાખી, કેમ કે એ મિલકતને પોતાની માનતો નથી. એટલે સમાજ સેવાના કાર્યો નહીં કરવા એવો પ્રશ્ન જ નથી. સમાજ સેવાના કાર્યો એ કરી શકતો જ નથી, અને જે કાર્યો થાય છે તે થાય છે. પરદ્રવ્યના કાર્યો થતા હોય એમાં એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે રહી શકે છે, અને પોતાના સ્વરૂપની મુખ્યતા કરીને, એટલે સ્વરૂપની મુખ્યતા નહીં કરે તો એ પાછો એ બારમાં જ રખડી પડશે. એટલે અહીંયા એ વાત આપણે લીધી છે કે એક તો નિર્ણય એને કર્યો કે કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના દ્વારા એને કર્મ બંધાય છે અને ભવના ભ્રમણ થાય છે, એટલે એનો ત્યાગ કરવો. પણ એટલા માત્રથી વાત નહીં બને, સાથે એવો પણ નિર્ણય કરવો પડશે કે સુખનું કારણ, શાશ્વત સુખનું કારણ પોતાનું સ્વરૂપ છે. પોતાની પ્રભુતાનો એને વિચાર કરવો પડશે, પોતાની પ્રભુતાને એને સમજવી પડશે, પોતાના સિદ્ધ સમાન સ્વરૂપને એને જાણવું પડશે. અને એ જ સુખનું કારણ છે, અનંત સુખનું કારણ એ જ છે, અનંત શાંતિનું કારણ એ છે, અનંત પ્રભુતાનું કારણ એ જ છે. અને એ સહજ છે, એ પોતાની સહજ દશા છે, એને એ પ્રાપ્ત કરી શકે એવો સક્ષમ પણ છે. એટલે એવો બીજો નિર્ણય, બંને નિર્ણય થશે પછી પુરુષાર્થ સાચો થશે. નહીતર પછી અત્યારે વર્તમાનમાં આપણે જોઈએ છીએ એવું થશે કે અમે સેવા કરીએ છીએ, નિવૃત્ત થયા છીએ ને હવે સેવાના કામ કરીએ છીએ. આ બધું કરવું તો પડશે ને, કોઈકે તો કરવું જોઈએ ને. પાછા કહે, પોતાનું અભિમાન પોષે પણ પાછા એમ કે અમે તો નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરીએ છીએ, આ લાઇબ્રેરી ઉભી કરી, આ કર્યું, તે કર્યું, છોકરાઓને પછી શિક્ષણ માટે આપણે કાંઈક તો કરવું તો પડશે ને. ભાઈ એ કરવું પડશે એમ જ્યાં સુધી તારા અંતરમાં એક ટકો પણ રહ્યું છે અને તું કરી શકે છે એ ભાવ છે, ત્યાં સુધી તને સમ્યક દર્શન થવાનું નથી. એ થવાના કાળે થાય જ છે, એ થવાના કારણે થાય જ છે. અનાદિથી જગત છે, જગત કોઈના કારણે નથી. તો નિર્ણય શું કરવાનો છે? બે નિર્ણય કરવાના છે. એક તો આ કર્મ ચેતના, કર્મફળ ચેતના, જે અજ્ઞાન ચેતના છે, એના તરફ ત્યાગનો ભાવ, એટલે એના સંન્યાસની ભાવનાને દ્રઢ કરવી. એ બંને ચેતનાના સંન્યાસની ભાવનાને દ્રઢ કરવી. અને બીજું પોતાના સ્વરૂપની ભાવનાને, એટલે જ્ઞાન ચેતનાને, ભગવતી જ્ઞાન ચેતનાને એને અનુભવવા માટે પુરુષાર્થ કરવો. એવો પુરુષાર્થ ત્યારે જ ઉપડશે કે પોતાના સ્વરૂપનું મહાત્મા આવશે. એ બંને વાતને બરાબર સમજી અને કરવાની છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે ભગવાન આત્માનું સ્વસંવેદન કરી જ્ઞાન અને આનંદના વેદનમાં ઠરવું રહેવું એ સ્વભાવભૂત ભગવતી જ્ઞાન ચેતના છે. સ્વભાવભૂત એનો સ્વભાવ જ છે, અને તે સહજ જ રાગના ત્યાગ રૂપ છે. એટલે એમ કરતા પછી રાગ થશે જ નહીં, દ્વેષ પણ નહીં થાય, કાંઈ નહીં થાય, શાંતિ જ રહેશે, બીજું કાંઈ થવાનું નથી. સ્વરૂપના અનુભવના કાળે શાંતિ અને આનંદનું વેદન હોય છે, બીજું કાંઈ હોતું નથી. અને એવી જ્ઞાન ચેતના જ મોક્ષનું કારણ છે. માટે જ્ઞાન ચેતના રૂપ જ નિરંતર પરિણમવું, નિરંતર પરિણમવું એમ કે છે. આગળ કહે છે ભગવતી જ્ઞાન ચેતનાને જ એકને સદા નચાવવી. હૃદય કહે છે જુઓ, ભાષા તો ટૂંકી ને સાદી છે, પણ ભાવ ગંભીર છે. સમજાય એટલું સમજવું બાપુ. ભાવ ગંભીર છે. અહીં તો પંચમ આરાના મુનિવર, પંચમ આરાના જીવોને, પંચમ આરાના પ્રાણીઓને સાર વાત કહે છે, સારભૂત વાત કહે છે. આ મુનિ છે એ પણ પાંચમા આરામાં થયા, એટલે એ જાણે છે કે પાંચમા આરાના જીવો આ કરી શકે એવા છે, સક્ષમ છે. પાંચમા આરામાં પણ આ વાત બને છે, આ વાત થાય એવી છે. એમ નથી કે પાંચમા આરામાં સમ્યક દર્શન ન થાય. પાંચમા આરામાં પણ મુનિ દશા, સાતમા ગુંઠાન સુધીની દશા તો થઈ શકે છે. એટલે પંચમ આરાના મુનિવર પંચમ આરાના જીવોને સાર વાત કહે છે. એમણે તો અનુભવી લીધું છે, પણ એવા જીવો તરફ કરુણા કરીને કહે છે. હૃદય કહે છે કે ભાઈ શુભાશુભ ભાવ કરવા અથવા શુભાશુભ ભાવ ભોગવવા એવા બંને પ્રકારના અભિપ્રાયનો ત્યાગ કરીને પોતાની સહજ શુદ્ધ એક ચૈતન્ય માત્ર વસ્તુમાં એકાગ્ર થઈને તેમાં જ રમણતા કરવી, તે જ્ઞાન ચેતના. અને તે
ભગવતી જ્ઞાન ચેતનાને જ એકને સદાય નચાવવી, કેમ કે તે એક જ મોક્ષનો ઉપાય છે. ભગવતી જ્ઞાન ચેતના કહો કે ભગવતી પ્રજ્ઞા કહો, એક જ વાત છે. એને ભગવતી પ્રજ્ઞા પણ કહે છે. ભગવતી ચેતના કહ્યું એટલે એક વાત સાથે બીજી પણ યાદ આવે છે, ગુરુદેવે અહીંયા કરી છે, આપણે એ લઈએ. શું વાત કરી છે? પ્રજ્ઞા છીણીની વાત કરી છે કે રાગ અને જ્ઞાન વચ્ચે સાંધ છે, એવી વાત પહેલા આવી ગઈ છે. રાગ અને જ્ઞાન એ વચ્ચે સાંધ છે. પથ્થર હોય ને, પથ્થરની અંદર એક સાંધ હોય, તિરાડ હોય. એટલે પથ્થરને તોડવો હોય તો એ સાંધને બરાબર સમજીને જોઈને ત્યાં છીણી મારવામાં આવે, છીણી રાખીને તોડો મારવામાં આવે તો તરત બે ટુકડા મોટા પથ્થરના થઈ જાય. ગમે ત્યાં મારવાથી ન થાય. એટલે જે સાંધ છે એને જોઈ અને ત્યાં છીણી ઉપર થોડો મારવામાં આવે તો બે ટુકડા થઈ જાય. તો રાગ અને જ્ઞાન વચ્ચે સાંધ છે. તો એ સાંધ ઉપર પ્રજ્ઞા છીણી પટકવી, એટલે કે જ્ઞાન દ્વારા એને જુદા કરવા. રાગ અને જ્ઞાન, રાગ અને જ્ઞાનને ત્યાં એ રીતે પ્રજ્ઞા દ્વારા જુદા કરવા કે છે. કે પહેલા એ વાત આવી ગઈ છે કે રાગ અને જ્ઞાન વચ્ચે સાંધ છે અને ત્યાં ભગવતી પ્રજ્ઞા છીણી પટકવી. પટકતા જ રાગ અને જ્ઞાન જુદા થઈ જાય છે અને તત્કાલ જ પ્રજ્ઞા રાગને ત્યાગી દઈ જ્ઞાન નામ આત્માને ગ્રહણ કરે છે. આ રીત બતાવી. પહેલા પણ આ વાત આવી ગઈ છે. આનું નામ જ્ઞાન ચેતના છે અને તે એક જ મોક્ષનો ઉપાય છે. હવે પછીથી સકળ કર્મના સંન્યાસની ભાવનાની વાત આવશે. એ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દીનદાસ રહે તદ જ્ઞાનમયી પ્રકાંતિ અનંત સુધામય છે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે